बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 25 अक्तूबर पाकिस्तान च जुमे दी दोपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लਹਿੰਦੇ पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां भैणां ते भरावां मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां। अज दी जिहड़ी सब तो पहली खबर जिते असीं चानण पाउणा है या जिस खबर की हजामत करनी है वो काजी फायज़ ईसा की हजामत है। काजी फायज़ ईसा फिर मूँह ना निकल जाता। अल्लाह ये फैसला किया है कि उन्होंने सादा लफ्ज़ों के शार्ट हैंड उन्होंने ईजी पैसा ही आखना है जो आखना चाहिए। बहरल ये हजामत वाली गल कितों आ गई? तुसीं आंदे हो भी गिल साहब कभी डिजिटल नाई की गल शुरू हो जाती है, कभी हजामत की गल शुरू हो जाती है। होया की है? होया कुछ इंज है कि कल काजी साहब वास्ते रैफरेंस होया। वैसे तुसीं मरे हुए बंदियां दा ताज़ीती रैफरेंस तो सुनिया ही सी। ये अदालती रैफरेंस उदों करते हैं जो जज रिटायर होकर जाता है। बहरल इस रैफरेंस का तो ताज़ीती रैफरेंस ही ना रखना चाहिए सी, क्योंकि काजी साहब जिसमानी तौर के उत्ते तो जींदे ही सन पर रूह तो उन्होंने कदे दी मर गई सी ते मरिया होया बंदा ही बैठा सी ना। चलो बहरल काजी साहब आए उत्थे ते उत्थे आए लेट। जिस वे लेट आए तो आवाम तो पहले गालबंदा करन डई सी तो आवाम ने होर गालबंदा किया। बहरल काजी साहब ने उत्थे सारे लोगों को दसिया भी मेरा कसूर नहीं, मेरे नाई का कसूर है। हाँ जी, काजी साहब ने सारा काम जिहड़ा वो नाई दे गल पाता। जिवें उत्थे बेकरी दे विच हजामत हुई सी, उन्हें आख्या भी ये नाई का कसूर है। बंदियां पुछया कि जी नाई का काहदा कसूर है? उन्हें आख्या जी कसूर ये है कि मैं तो आ रहा सी ते मैनू एक साथी जज जस्टिस नईम अफगान साहब ने आख्या भी तुहाडे वाल बहुत वधे ने ते तुसीं बड़े ही चवड़ लगन डए हो। चवड़ वाला लफ्ज़ मैं पाया माजरत नाल। उन्हें तो नहीं आख्या होएगा, उन्हें यही आख्या होएगा भी कोई तुसीं एवें कोई हाइना शाइना लगन डए हो तो थोड़े जे वाल कटा लो। काजी साहब वैसे अगर गौर ना लागू वेखो तो जरा पलिया चूहा होंदा ना वही लगते हैं। बहरल काजी साहब ने उन्हें आख्या भी वाल शाल कटाओ तो फिर आओ अपनी हजामत करा के आओ। तो काजी साहब दसिया भी मैं लेट इस तो होया भी वो नाई जिहड़ा ना वो हजामत करन ते उत्थे काम लेट हो गया। उत्थों फिर असी सानू ये शक पई कि काजी साहब एक गल कीती ते कोई गल तो होनी। उत्थों फिर सानू पता लगा, और पता तुहानू पता भी साडे कोल तो एक ही बंदा है इस्लामाबाद दे विच जिहदे कोलों असीं पता लवाउणा हुंदा, वो लंबड़दार साहब ने। असीं लंबड़दार साहब नाल राबता किया कि जी गल, उन्हें कहा मैनू पता नहीं पर पता कर देना। उन्हें फिर राती लेट सानू पता करके दसिया भी जदों दा काजी साहब नूं ਉਹ बेकरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਲ ਹੀ ਕਟਾਉਣੇ ਸਨ, ਹਜਾਮਤ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਹਜਾਮਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹਜਾਮਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, मतलब वाल कटाउण की लोड़ ही ना पए, कोई लित्तरों लित्तरी वाल ना कट दे, मतलब इन्ने कि लित्तर पैण भी हजामत ही हो जाए। वैसे काजी साहब ने ये लंबड़दार साहब का मशवरा है जी, मेरा नहीं। उन्हें आख्या भी एवें रुपये ही खर्च किए ने इन्होंने, खबर तो दिने तुहानूं भी होया की, लेकिन उन्होंने आख्या भी एवें रुपये खर्च किए ने, एक दिन होर आसरा कर जाते। अज चीफ जस्टिस सन, कल इन्हां नहीं होना, किसी पार्क के वाक शाक करन चले जाते, उत्थे लोग आपे हजामत कर देंगे, वाल रह ही कोई नहीं सी जाना। बहरल खैर वापस आने लंबड़दार साहब ने फिर जिहड़े भी उन्होंने सूत्र ने जराए ने वो भजाए भजोए और पता करके सानू दिता कि जनाब एक नाई जिहड़ा है वो जिहड़ी सुपर मार्केट है ना उहदे लागे वाल कटदा है। साडे कोल नाम ही आ गया नाई दा, उहदा नाम नहीं असीं देना क्योंकि उहनूं लोकी गालबंदा करनगे, गरीब नूं उहदे लई जिंदगी मुश्किल कर देणगे उत्थे जाके। बहरल सानू लंबड़दार साहब ने वो दस दिता, नाई दा सरनामा भी दे दिता भी किहड़ा नाई सी। उहनूं जाके जनाब चुक्या उस दुकान तो ते वो लिआंदा काजी साहब दे कोल। हालांकि काजी साहब पहलां उत्थे जाके वाल कटाउंदे सी ते अज उन्होंने दस्सिया कि बई जिहड़ी अवामी हजामत किते नाई दी भी ना हो जाए ते काजी साहब दी भी ना हो जाए, इसलिए घर ही कट्टिओ। वो कट्टण आ गया घर, ते यह रौला पिया। काजी साहब ने अपने लॉन च बह के ही अपनी हजामत कराई है, क्योंकि जनानी ने आख्या भी घर दे विच बह के नहीं कराउणी, वाल खिलणगे, बाहर निकल जा। उन्हें फिर बाहर कढ़िया तो उत्थे लॉन दे विच बह के काजी साहब की हजामत हुई है। यह जे अंदर की खबर नाई लैके गए ने। किस वेले उस नाई नाल राबता करांगे जरा थोड़ा जिहा वेला चंगा हो जाए, उन्होंने पुछीए भी तू किते अगे पिछे नहीं सी हो सकता। हुण दसो अगर दस दईए लोगों तो लोग मैनूं लगदा उहदे कोलों दे वाल कटाउण तो अगे पिछे होणगे लोग। खैर उधरों काजी साहब जिस वेले हजामत कराउण डए सन ते मियाँ साहब पतली गली लंदन निकल गए ने। यह खबर आउण डई अजे तक, अजे लंबड़दार साहब नाल मेरा इत्थे राबता नहीं होया। राबता करांगे उन्होंने टिकट शिकट का पता करांगे भी किहड़ी एयरलाइन तो। सूत्रा ने यही दसिया भी शायद एमरेट्स एयरलाइन तो, लेकिन लंबड़दार साहब वाले सूत्र नहीं, किसी होर ने सानूं दसिया कि एमरेट्स एयरलाइन तो जिहड़ा है ना जी वो जाण दियां मियाँ साहब दियां तैयारियां ने, निकल गए ने या निकलण वाले ने। बहरल बिल्कुल उन्हां काजी दे आ जिहड़ा 25 तारीख की शाम तो पहलां पहलां उन्हां निकल जाना किसी पासे नूं, क्योंकि वो इन्हां दे बनते ही आए सन
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਦੋਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਜੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰਾਈ ਭਰੂਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਾਈ ਭਰੂਈ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਿਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਝੁਰੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਵਾਦ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁੱਜ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਮੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਝ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿੰਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਝੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝੁਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਪਕਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਫੂਕ ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਝ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝੁਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੂਬ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਿਲਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਿਲਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੁਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 'ਚ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਪ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਪ, ਮੈਂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਸ਼ੌਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਹੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਲਤੀਫਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੱਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਲਤੀਫਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਜ਼ਬਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਲਾਠੀ ਫੇਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਉਹ ਬਈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਭਾਈ ਕਿ ਉਜ਼ਬਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਜ਼ਬਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਣ ਡਿਆ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲੋ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ? ਆਪਣੇ ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ। ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਜ਼ਬਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਲੌਂਡਾ ਲਪਾੜਾ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣ ਡਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਡਾ ਲਪਾੜਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੌਂਡਾ ਲਪਾੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੌਂਡਾ ਲਪਾੜਾ ਜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਦੀ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਾਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਸਨ ਭਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SCO ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ,
SEO ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਫੱਬ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਸਾਸ਼ੇ ਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ SEO ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਜੀ ਵੀ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ MP ਨਾਲ MNA ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਕੀਲ ਅੱਬਾਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਬਾਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚਰੋਕਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪੜ ਗਈ ਬਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਪਾਸੇ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਕਿਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਡਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ PS ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਰ ਪਈਏ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਨਾ ਤੋੜ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਕਿਸੇ ਕਲਿਫਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਕੁੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਿਫਟਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਰੌਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਕੁਕੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੁੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਗ ਸ਼ਾਂਗ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੁੱਕੜ ਕਿਉਂ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੱਕੜ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਰਖਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗਰੀਬ। ਉਹ ਮੱਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੇਟ ਸੌਂਈਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 2-3 ਤਾਂ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ 8-9-10 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਹੀ PTV ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ, ਖਬਰਨਾਮਾ ਵੇਖਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ 9-10 ਵਜੇ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੀ ਬੰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨੀ। ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਕੜ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਗਰੀਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 73 ਨਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਜੇ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਜੇ।
ਜੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ, ਬਲਕਿ 1 2 4 5 ਰੁਪਈਏ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 73 ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ 73 ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਜਹੰਨਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 73 ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 5,552 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 5,552 ਮਤਲਬ ਕਿ 5,500 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੱਤੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੀਡਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਸਪੀਡੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੀਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੀਡ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੰਡਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਡਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਦੇਗ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਗ 'ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਛੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਥੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਾਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧ ਪਾਈ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੇਕ ਘੱਟ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਥੁੜਾ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਗ 'ਤੇ ਭਾਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਤੇ ਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇਗ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਗ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੌਮੀ ਦੇਗ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਈ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ ਡੋਰੇ ਭਰ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੜਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਡੋਰਾ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਬੋਟੀਆਂ ਜਨਾਬ ਰਜਾ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ, ਮੇਫੇਅਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਵੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇਗ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਾ ਹੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ ਖੂ ਗਏ ਨੇ। ਫਿੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਮੀਨਾ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ NRO ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡੀਲ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਟ ਗਈ, ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।